ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ। ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਦੀ। ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੇ ਪੀਐਮ ਨੇ ਦੁੱਖ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਐਮ ਨੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਘਟਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਝੰਡੇ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਤਿਰੰਗੇ ਦੇ ਅਪਮਾਨ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੁਖੀ ਹੈ। 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸਨ ਕੁਝ ਹੰਗਾਮਾਕਾਰੀ ਔਰ ਕਿਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਤੇ ਲਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਝੰਡਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ कुछ तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जो कि 26 जनवरी दी तस्वीर है और मन की बात दे विच भी ये तस्वीरें दिखाई गई सी जिस वेले प्रधानमंत्री मोदी वालों गल कही गई कि 26 जनवरी नूं कौमी झंडे दा अपमान होया और इस तो देश बेहद दुखी है। तां अज मन की बात दे विच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले विच होई घटना दा जिक्र किया और कहा कि इस तिरंगे दे अपमान तो सारा देश दुखी है। 26 जनवरी नूं लाल किले ते पहुंच गए सन कुछ हंगामाकारी और किले दे एक हिस्से ते किसानी और केसरी झंडा फहराया गया सी। हालांकि पीएम की मन की बात तो पहला एक क्यास लगाई जा रही थी कि प्रधानमंत्री मोदी किसान आंदोलन का भी जिक्र करेंगे और उन्होंने दिल्ली हिंसा का भी जिक्र किया जो कि 26 जनवरी नूं हुई। इस दे नाल तमाम मसलियां ते गलबात भी की। 26 जनवरी को तिरंगा का अपमान देख देश बहुत दुखी भी हुआ। हमें आने वाले समय को नई आशा और नवीनता से भरना है। उधर वड्डी खबर संयुक्त किसान मोर्चे दे नाल जुड़ी हुई आ रही है। संयुक्त किसान मोर्चे की बैठक होने जा रही है। दोपहर 2 बजे सिंघू बॉर्डर से मीटिंग होगी। किसान अंदोलन की उलीकी जाएगी अगली रणनीति और किसानों वालों खेती कानूनों का लगातार विरोध किया जा रहा है। केंद्र सरकार ते किसान गलबात के लिए तैयार हो गए ने। बीते दिन ऑल पार्टी मीटिंग दे विच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा सी कि केंद्र किसानों के नाल गलबात के लिए हमेशा तैयार रही है और तैयार हैगी है, पर सरकार का वही प्रपोजल अजे भी बरकरार है। दूजे पासे किसान जथेबंदियां भी केंद्र के नाल गलबात के लिए तैयार ने और सद्दे का इंतजार किया जा रहा है। किसान लीडरों का कहना है कि पीएम पहल करन और वो गल जरूर करनगे और किसानों ने खेती कानून रद्द करने वाली मंगां भी दोहराईयां ने। तो वड्डी खबर तुहानूं दिखा रही है संयुक्त किसान मोर्चे दे नाल जुड़ी हुई वड्डी खबर। कुछ ही देर दे विच सिंघू बॉर्डर ते एक अहम मीटिंग होने जा रही है। लगातार 26 जनवरी का जो वाकया होया उस तो बाद अंदोलन की रूपरेखा बदली है किसी हद तक और हुण एक बार फिर तो मोर्चा संभालने की पूरी कोशिश जिहड़ी है वो की जा रही है कि डैमेज जिहड़ा होया है उसनूं ठीक किया जा सके। और खास करके उस वेले जदों कि बीते दिन ऑल पार्टी मीटिंग हुई और प्रधानमंत्री मोदी वालों एक गल कही गई कि वो हमेशा गलबात करने लई तैयार ने और किसान सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी ते ही ने ते जदों भी चाहण उदों सरकार दे नाल गल कर सकदे ने। फिलहाल इस पूरे मसले ते मेरे नाल मेरे सहयोगी रोहित इस वेले अपडेट दे लई मेरे नाल जुड़े हुए ने। रोहित, पूरा मामला तुहाडे तो समझना चाहुंदे हां। कुछ ही देर दे विच संयुक्त किसान मोर्चे की बैठक होने जा रही है। किहड़ियां मुख मंगां जिहड़ियां ने इस बार रखियां जाणगियां और किस तरह अपनी मंगां दी इस बार वखरे ढंग दे नाल की कोई पैरवी की जा सकती है, खासकर उस माहौल दे विच जदों कि 26 जनवरी का वाकया भी होया है और परचे भी दर्ज हो गए ने। जी बिल्कुल, जेकर गल करी जाए तो सरकार नाल किसानां दी जिहड़ी आखिरी मीटिंग सी वो 22 जनवरी नूं होई। 22 जनवरी तो बाद लगातार कहा जा रहा है कि अगली मीटिंग हुण 26 जनवरी तो बाद ही रखी जाएगी, पर हाले तक कोई भी तरीक उस मुलाकात के लिए नहीं दिती। और खास गल यह है कि जिस तरह तुसीं जिक्र किया 26 जनवरी का, 26 जनवरी की घटना तो बाद हालात जरूर बदले ने। 26 जनवरी की घटना तो बाद नजर आ रही थी एक पहला लग रहा सी कि मसले का जल्दी हल हो सकता, पर जिस तरह FIR दर्ज की गई तो उस तो बाद लगातार दोनों आमने सामने ने। और अज की जी मीटिंग है बेहद अहम इसलिए कही जा सकती है क्योंकि जी हुण तक के प्रोग्राम उलीके गए थे किसान जथेबंदियों वालों 30 तरीक का प्रोग्राम उलीका गया कि 30 तरीक को अनशन रखा जाएगा एक दिन का। तो अज की मीटिंग के जिहड़े आने वाले दिनों के की केंद्र सरकार नाल मीटिंग करनी है या नहीं करनी या कदों मीटिंग करनी है, की प्रपोजल केंद्र सरकार द्वारा भेजा जाना या किसान भी कोई अपना प्रपोजल तैयार कर सकते हैं, वो तमाम चीज़ों को लैके गलबात होएगी। क्योंकि कल ही जो एक प्रधानमंत्री का बयान आता है कि असीं सिर्फ एक फोन कॉल के इंतजार से जो एक फोन कॉल आती है असीं गलबात लई तैयार हाँ, तो उन्होंने चीज़ों को देखते हुए अज की मीटिंग बेहद अहम हो जाती क्योंकि अज की मीटिंग में ये फैसले ले जा सकते हैं कि अगे की रणनीति इस अंदोलन की की रहने वाली है। जी नवजोत जी रोहित, जिस तरह पर्चे दर्ज हो चुके ने और किसान आगुआं वालों एक गल भी कही जा चुकी है कि जो तक पर्चे रद्द नहीं होंगे उस मीटिंग दे विच शामिल नहीं हो सकते, तां की कुछ अगे फर्दर एक्शन जिहड़ा किसान आगुआं वालों लिया जा सकता है कि वो अपने नुमाइंदे भेजणगे या फिर कोई होर रणनीति उलीकी जा सकती है?
ਅੱਜ ਕਰੀਬ 2 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ तमाम ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਏ ਜਾਣਗੇ ਸ਼ਾਇਦ 5 ਵਜੇ ਜਾਂ 5:30 ਵਜੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਹੋਏਗੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਉਹ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਰ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ, ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਅਗਲੀ ਕੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਜੀ शुक्रिया रोहित। फिलहाल इस खबर से तमाम जानकारी वास्ते तो तुहानू दस दिए कि 2 महीने तो वध दा समा हो गया। किसान लगातार डटे हुए ने अपनी मंगां नू लेके, हालांकि 12 मीटिंग्स भी हो चुकी ने पर हजे तक कोई इसका हल निकलता नजर नहीं आ रहा। एक बार सीधे रोक कर लेने मेरे सहयोगी पंकज कपाही साडे नाल दिल्ली तो जुड़े हुए ने। पंकज, लगातार किसान अंदोलन नू लेके वक-वक तरह के क्यास लगाए जा रहे हैं और 2 महीने तो वध दा समा हो गया है और खास करके प्रधानमंत्री मोदी वालों जो गल बीते दिन कही गई कि किसान और केंद्र सरकार दे विच दूरी महज एक फोन कॉल दी है, यानी कि जदों भी किसान फोन कॉल ते और जदों भी ठीक समझण कि गलबात होनी चाहिए है उस वेले एक फोन कॉल करन और उदों ही समा निर्धारित कर दिता जाएगा और मुलाकात हो सकती है। ते की कुछ तुहाडे कोल वधेरी जानकारी? प्रधान मंत्री जिथे कह रहे ने कल आल पार्टी मीटिंग दे विच इस गल दा जिक्र किया कि किसान जदों भी टैलीफोन करनगे सरकार गलबात करन दे लई तैयार है। सरकार ने प्रपोजल 1.5 ਤੋਂ 2 ਸਾਲ कानून रोकन दे उत्ते लगाया होया है और दूजे पासे अहम जानकारी ये मिली है कि मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी 2 फरवरी ਨੂੰ मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी पंजाब दी आल पार्टी मीटिंग ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ है और सारी सियासी पार्टियां ਨੂੰ ਕਿਹਾ है कि इस वेले जो हालात ने चाहे खेती कानूनां ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤਸਵੀਰ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਪਾਸੇ ਸਾਰੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਣ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਔਰ 2 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੱਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੰਦਰ ਨੇ। ਭੁੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, 2 ਅਹਿਮ ਗੱਲਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਜੋ ਉਹਨੇ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਆਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ 2019 ਦੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਚ ਤੇ 2017 ਦੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਇਸ ਤੋਂ ਸਖਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਲਿਖਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਦੂਸਰਾ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰ ਛੱਡਿਆ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਰਾਏ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਜਾਣਾ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਦੋਗਲੀ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਬਹਿਸ਼ਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਪਾਰਟੀ ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਰਾਏ ਕਰਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਕਰੇਗੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਦੀ ਰਾਏ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਨਿੱਜੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਮੰਨਣ, ਗਲਤੀ ਮੰਨਣ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਹਰ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਤੇ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿਤਾ, ਕਾਲ ਪਾਰਟੀ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜੇਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਕਨਵੀਨ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਗਏ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਤੇ ਸਾਡਾ ਅਲਾਇੰਸ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ MSP ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਭਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਐਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਨਾ ਪੈਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਣ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਗਈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਲੁਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਚਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੋਗਲੀ ਨੀਤੀ ਖੇਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਰਟੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ, ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਪਾਰਟੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਹੀ ਇਹ ਰਸਤਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਅਗਰ ਨਾ 2019 ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਚੋਂ ਪਾਉਂਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਰਸਤਾ ਨਾ ਖੁੱਲਦਾ। ਅੱਛਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੱਲ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਸੀਗੇ, ਕੀ ਕੁਝ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ? ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਫੋਨ ਕਾਲ ਦੀ ਦੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਫੋਨ ਕਰਨ, ਸਰਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਰਵਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੌਣ-ਕੌਣ ਇਸ਼ੂ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾ ਜਾਵੇ। ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰਸ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜੀ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਕੱਲ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ 'ਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਗਏ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਨ ਜਿਹੜੀਆਂ BJP ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨੇ, ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਲਿਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਮੈਂ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ, 4 ਮਹੀਨੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਸੰਬੰਧ ਛੱਡਿਆ ਇੰਨਾ ਪੁਰਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਵਜ਼ੀਰੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ।
ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਭੇਜੋ। ਜੇ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣਾ ਤਾਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜੋ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਠੀਕ ਕਰਕੇ ਬਿੱਲ ਆਓ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਇੱਕ ਫੋਨ ਦਾ ਦੂਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ 11 ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੇ ਨਾਲ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਨਾਲ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਆ ਸਭ ਕਹਿਤੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜੋ ਕੱਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡਾ ਸਟੈਂਡ ਸੀ 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਦੀ ਔਰ ਨਾਲ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦੀ, ਸਾਡੀ ਉਹ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਇਮ ਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆਵੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਨਵੀਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਤੇ ਹਰ ਗੱਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਜੋ ਖਦਸ਼ੇ ਨੇ ਦੂਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਤੱਕ ਗੱਲ ਨਾ ਆਉਂਦੀ। ਅਜੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਭੇਜੇ। ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੋਮਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਤੇ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਤੋਮਰ ਜੀ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਡੈਡਲੌਕ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਓ ਅਸੀਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਖਦਸ਼ੇ ਨੇ ਆਓ ਬਹਿ ਕੇ ਹੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਿਕਲੇ। ਤਾਂ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲੇਗਾ ਕਿਵੇਂ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 1.5 ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਹੈ, ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਭੇਜਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤਿਆਰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੋਣ? ਮੈਂ ਇਸ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝਦਾ, ਦੇਖੋ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਸਾਥੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜਿਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭੇਜਿਆ। ਦੇਸ਼ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ, ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਯਤਨ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੂਨੀਅਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ ਕਹੋ ਕਿ ਬੇਸ ਦੀ ਟੇਬਲ ਤੇ ਆਉਣ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਹੱਲ ਕੱਢੀਏ। ਕੱਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸੀ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਵਧੇਗੀ ਅੱਗੇ ਔਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਟੀਟਿਊਡ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਸੀ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਰਵੱਈਆ 4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਮਸਲਾ ਐਡਾ ਖੜਾ ਹੀ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਕੱਲ ਰਵੱਈਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨਰਮ ਸੀ, ਸਦਭਾਵਨਾ ਵਾਲਾ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਲੱਗਦੀ ਆ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮਰਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਆਉਣ ਉਹ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਟੈਲੀਫੋਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਵੀ ਤੋਮਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਦੁਆਰਾ ਟੇਬਲ ਤੇ ਬੈਠਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਸਕੇ। ਕੱਲ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਏਗਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਹੋਏਗਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕੀ ਰੁਖ ਹੋਏਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਹੋਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਗੇਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਤਸਵੀਰਾਂ ਖਿਚਾਉਣ ਲਈ ਹੈ। ਅਗਰ ਗੱਲ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਐਡਰੈਸ ਵੇਲੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੀ ਕੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਨਰ ਹਰ ਇੱਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਹਰ ਬਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਉਦੋਂ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਐਡਰੈਸ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਸੈਸ਼ਨ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਹੋਰੀ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕਿਸਾਨ ਹੋ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਝੋਨੇ ਕਣਕ ਤੋਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਾਣੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੇਠਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਪਾਣੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਸਪਰੇਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਬਿਜਲੀ ਕੱਟਿਓ ਨਾ। ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਯੂਪੀ ਦਾ ਮੇਰਠ ਡਿਵੀਜ਼ਨ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਗੰਗਾਨਗਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ, ਭਰਤਪੁਰ ਏਰੀਆ ਸਾਰਾ ਇਹ ਇੱਕ ਜ਼ੋਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਜ਼ੋਨ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਣਕ ਗਮਲਿਆਂ 'ਚ ਗਾਉਣ ਨੂੰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਸੋਮਵਾਰ ਦਾ ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਰਾ ਇਨਕਲਾਬ ਲਿਆ ਕੇ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਮੁੱਖ ਖਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਨੇ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਿਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਉਸ ਦੀ ਬਾਂਹ ਛੱਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰਾ ਪਾਣੀ ਮੁੱਕ ਰਿਹਾ। ਪਾਣੀ ਕਿਹਨੇ ਮੁਕਾਇਆ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਹਾ ਚੌਲ ਬੀਜੋ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸ ਏਰੀਏ ਦਾ ਸੀ ਨਹੀਂ। ਪਾਣੀ ਮੁਕਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ। ਜੇ ਅੱਜ ਵਾਤਾਵਰਨ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇਣ ਕਿ ਇਹਦਾ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਕੀ ਹੈ, ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਦਾ ਬਦਲਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਸੌਖੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਕੇ ਰੋਟੀ ਰੋਜੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ। ਹੱਲ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ
ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਬਦਲਾਵ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨਾ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਅੱਗੇ ਆਇਆ, ਹਰਿਆਣਾ ਅੱਗੇ ਆਇਆ, ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਆਇਆ। ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਣਕ ਝੋਨਾ ਸਰਪਲਸ ਦਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਸਰਕਾਰ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੀ। ਤਾਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਵਿਕਲਪ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵੀ ਵਧੇ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਝੋਨੇ ਕਣਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਨਿਕਲ ਸਕਣ। ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਵਿਕਲਪ, ਅਜਿਹੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਜਾਣ, ਨਵੇਂ ਰਾਹ ਆ ਜਾਣ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਤਮ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਬਰਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਦਿੰਦੀ, ਚਾਹੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਵੇ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਕਣਕ ਤੇ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਬਹੁਤ ਕਾਹਲੀ 'ਚ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ। ਹੋਲਡਿੰਗ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦੇਣਾ ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਟਨ ਹੋਲਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਕਟ ਲਿਆ ਕੇ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਮੰਡੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਿਸਟਮ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਦੇਣਾ। ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇਹ 'ਚ ਮੰਡੀ ਸਿਸਟਮ ਫੇਲ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਸ ਖਿੱਤੇ 'ਚ। ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਉਸਨੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਸਾਨ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਿੱਤੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਰਾਇਆਂ ਲਈਆਂ ਜਾਣ, ਇਹਦਾ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਬੰਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜੇ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਦਿਓ। ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਦਿਓਗੇ, ਕਿਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖਿੱਤਾ ਹੈ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਵੈਸਟ ਖਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਸਿੱਖਦੇ ਨੇ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 200 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਖੇਤੀ ਸਿਖਾਓ। ਅਸਾਮ 'ਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕ ਗਏ। ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਵੇਂ ਜਵਾਨ ਗਏ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਥਾਂ ਥਾਂ ਜਾ ਕੇ, ਇਵੇਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨ ਬਹੁਤ ਕਾਬਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤੀ ਹੈ, ਦਲੇਰ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੀ ਰਾਏ ਲਈ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕੀ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਹੈ ਔਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਖਿੱਤਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇ। ਕਿ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਟੇਬਲ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਸਰਕਾਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ 'ਚ ਕੋਈ ਜਿੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿੱਦ ਛੱਡ ਕੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਭ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ 'ਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਸ ਬੈਠ ਕੇ ਫਿਰ ਟੇਬਲ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਜਵਾਨ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਜੇ ਜੈ ਜਵਾਨ ਹੈ, ਜੈ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਜੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ। ਡੈਡਲੋਕ ਦੀ ਜੋ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ, ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿਸਾਨ ਫੋਨ ਕਰਨ, ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰ ਫੋਨ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨੇਤਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਭੁੰਦੜ ਨੂੰ, ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ तमाम ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਔਰ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦਾ ਇੱਕ ਨਰਮ ਵਤੀਰਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਆਪਸੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੋਹਰੀ ਯੋਗਦਾਨ ਦਈਏ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦੇ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾ ਸਕੀਏ। ਅਤੇ ਨੈਟਵਰਕ 18 ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਦਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਸੋਚ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੈਂਪੇਨ ਸੰਜੀਵਨੀ ਦਾ उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि वैक्सीन पाना सारे भारतीयों का अधिकार है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। अब बात कुछ जीनियस बच्चों की। हमने आपको हमारे खास कार्यक्रम बायजूस यंग जीनियस में मिलवाया बायजूस के यंग जीनियस स्टीवन से। आइए दिखाते हैं हमारे कार्यक्रम में आने के बाद कैसा रहा उनका अनुभव। इनकी उम्र छोटी है पर कारनामे बड़े। कैसा लगा बायजूस यंग जीनियस में शरीक होना, प्रोफाइल होना, देश से जुड़ना, न्यूज 18 के इस मंच पर आना? आइए जानते हैं स्टीवन सैमुअल देवसी से, जो कि कमाल के ड्रमर हैं। स्टीवन, हाय, दिस इज आनंद हियर। हाउ आर यू? I'm fine, uncle. How are you, uncle? I am very good. Tell me, how did you enjoy being on Byju's Young Genius? Yeah, it was a great pleasure for me to be in the Byju's Young Genius. So, thank you. What did you like? What did you enjoy? Did you like the set? Did you like the atmosphere? Did you like talking to me? Yeah, it was after a long time that I did a shoot. So, yeah, it was like What was the because of the COVID, it was a long time. Yes, but what was the most memorable part for you? Yeah, I was able to meet uncle as well as Vishal uncle. Yes. Did you like that jam with Vishal Dadlani or and also the performance that you did? Because I enjoyed it thoroughly. Yeah, I loved jamming with Vishal uncle. What stood out for you? Because your dad was also there. Did your dad enjoy it? Yeah. He enjoyed it. What did your friends have to say? Did you tell them?
Yeah, I put it in my school's group, so they all told congratulations. Great, Samuel. All the very, very best. Thank you, uncle. ਹੁਣ ਕੁਝ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਲੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕੁਝ ਹੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜੋ ਕਿ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਹੈ। 2 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਔਰ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਅਤੇ ਅਗਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਦਲ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ। ਤਾਂ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ तमाम ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਆਗੂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 2 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ